హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దంతుల. ఈరోజు మనం సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇన్ 9th క్లాస్. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ solid surfaces, areas and volumes like cuboid, cube, cone, sphere, that type of cylinder also. Okay, here also given cone, the type of solid shape sum up. Example 1, Rashid got a playing top as his birthday present. Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. ఓకే, అతను బర్త్డేకి గిఫ్ట్గా రషీద్కి ఏమొచ్చిందమ్మా, బొంగరం టాప్ అనేది వచ్చిందట. అయితే సర్ప్రైజింగ్లీ హ్యాడ్ నో కలర్ ఆన్ ఇట్, దాని మీద ఎటువంటి కలర్ వేయలేదు. హీ వాంటెడ్ టు కలర్ ఇట్ విత్ హిజ్ క్రయాన్స్ తోటి కలర్ వేయాలనుకున్నాడు. ద టాప్ ఈ షేప్డ్ లైక్ ఏ కోన్, ద టాప్ షేప్ లైక్ ఏ కోన్ అమ్మా, సర్మౌంటెడ్ బై ఏ హెమిస్పియర్. కింద భాగం ఏమో కోన్ ఉంది, పైన అంతా కూడా హెమిస్పియర్ ఉంది. క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా. ద ఎంటైర్ టాప్ ఈజ్ 5 centimeter హైట్. ఎంటైర్ టాప్ హైట్ ఈజ్ 5 centimeter and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Diameter is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. ఎంత ఏరియా అతను కలర్ వేయాలనుకుంటున్నాడు అనేది క్వశ్చన్ అమ్మా. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్, టీఎస్ఏ మీన్స్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది టాయ్ అంటే సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ ఏ హెమిస్పియర్. సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్. ఓకే, సిఎస్ఏ మీన్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ plus curved surface area of a cone. Okay, first given information amma, first sphere hemisphere ki sambandhinchi hemisphere diameter d equals to 3.5 centimeter. So that implies radius equals to 3.5 by 2. Radius equals to 3.5 by 2. Already given, take pi equals to 22 by 7. CSA of a hemisphere. CSA of a hemisphere. CSA of a hemisphere. Formula 2 pi r square. Actually, curved surface area of sphere 4 pi r square. Hemisphere కాబట్టి హాఫ్ అవుతుంది, హాఫ్ అంటే 2 pi r square అనమాట. సో 2 into pi ఏంటమ్మా, pi is 22 by 7, r square, r is 3.5 by 2. So 2 times side, 3.5 by 2 into 3.5 by 2. 2 2 cancel. 3.5 ones, 3.5 twos. 2 ones, 2 11s. Okay, 11 into 3.5 by 2. 11 into 3.5 by 2. So 11 into 3.5. 11 5s 55. 11 is 33 plus 5 38. 38.5 by 2. 38.5 by 2. 2 ones 2. 2 9s 18. Okay. Point 2 2s 4, 2 5s 10. So 19.25 square centimeter. 19.25 square centimeter. CSA of a hemisphere 19.25 square centimeter. Next cone. Total height వచ్చేసి 5 centimeter. This is the radius. Radius means 3.5 by 2. This one also radius, this one also 3.5 by 2. So height of the cone, height of the cone equals to total height entama 5 minus radius entama 3.5 by 2.
సో LCM 2 అవుతుంది. 2 5s 10 minus 3.5. 10 minus 3.5. 10 minus 3.5, 6.5 by 2. That equals to 3.25 centimeter. 3.25 centimeter. Height of the cone K. Next, height means h. Already you know the radius. Radius is 3.5 by 2. Next, L equals to lateral surface. Okay. Latent height L is the latent height. So L equal to square root of r square plus h square. That equals to r ante 3.5 by 2 whole square plus h ante 6.5 by 2 kada. So 6.5 by 2 whole square. That equals to 3.5 into 3.5. What am I? 3.5 into 3.5. 12.25 was 12.25 by 4 plus 6.5 into 6.5. 42.25. 42.25 by 4. So LCM cheyandi. LCM which is 4. 12.25 plus 42.25. So 12.25, 42.25. 0, 5, 4, 5. 54.50. 54.50 by 2 by 4. Okay, 4 తోటి మనం డివిజన్ చేద్దాం. 4 తో డివిజన్ చేయడమా, రూట్ ఆఫ్ 4 1s 4, 14 ఉంటుంది, ఇంకా 4 3s 12, 25 డెసిమల్, 4 6s 24, 4 6s ఎంతమ్మా 24, 10, 4 2s 8, 4 5s 10. So root of 13.625. 13.625 కి రూట్ చేస్తున్నాను చూడమ్మా. 3 3s what 9. 13 minus 9 4. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని డబుల్ చేయాలి. 2 3s ఎంతమ్మా 6. ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ తీసుకోండి. 2 ప్లేసెస్ డౌన్ చేయాలి. 4 62, 3 2 6. ఇక్కడ మనం ఏ నంబర్ ఇస్తే ఇక్కడ కూడా అదే నంబర్ ఇవ్వాలి. 7s వేయండి. 7 7s 49. 7 6s 42 plus 4 46. Almost 3.7 అలా వస్తుంది approximate value. So 3.7 centimeter approximately ఎంత వచ్చిందమ్మా 3.7 centimeter. చూడండి, CSA of a cone formula pi RL. Pi value 22/7, R value 3.5 by 2, L value what number 3.7. 3.5 ones, 3.5 twos, 2 ones, 2 11s. 11 by 2. 11 by 2 అంటే ఎంతమ్మా 5.5 into 3.7. చూడండి 5.5 into 3.7. 7 5s what అమ్మా 7 5s 35. 7 5s 35 plus 3 38. Next 3 5s 15. 3 5s 15 plus 1 16. 5 down chain. 8 plus 5 13. 3 plus 6 9. 9 plus 1 10. 20.35. What amma 20.35 square centimeter. 20.35 square centimeter. Next to TSA of the tie. TSA of the tie. TSA of the tie. TSA of the tie ante CSA of a hemisphere 19.25 plus 20.35. 19.25. Add cheyamma. 5 plus 5 10. 3 plus 2 5. 5 plus 1 6. 9. 39.6
square centimeter. 39.60 square centimeter. Example 2 చూడమ్మా. The decorative block shown in figure 12.7 is made of two solids అన్నమాట. A cube and hemisphere. This is the cube, this is the hemisphere. The base of the block is a cube. Base అనేది cube అన్నమాట. With edge 5 cm. Cube edge వచ్చేసి 5 cm. Next వచ్చేసి and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Okay, hemisphere ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశారు. దాని డయామీటర్ వచ్చేసి 4.2 cm. Find the TSA of the block. TSA of the block అని అడిగారు. పై వాల్యూ వచ్చేసి 22/7. సో TSA of the block అంటే ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? TSA ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ కనుక్కోవాలి. అలాగే ఈ TSA ఆఫ్ క్యూబ్ తర్వాత ఇందులో మనకి హెమిస్ఫియర్ ని ఫిక్స్ చేశారు కాబట్టి ఈ పార్ట్ మనం రిమూవ్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఏంటిది? బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. బేస్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది. బేస్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది. సో సర్కిల్ ఏరియా మనం రిమూవ్ చేయాలి. ప్లస్ CSA ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ కనుక్కోవాలి. సో టోటల్లీ TSA ఆఫ్ ది బ్లాక్ అంటే TSA ఆఫ్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్, బేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ ప్లస్ CSA ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద TSA ఆఫ్ క్యూబ్. TSA ఆఫ్ క్యూబ్. TSA ఆఫ్ క్యూబ్ ఫార్ములా 6 into edge square. 6 into edge square. So 6 into edge వచ్చేసి 5 కాబట్టి 5 into 5. 5 5s 25. 25 6s ఎంతమ్మా? 150. 150 square centimeter. 6 5s 30, 35s 150 square centimeter. Next base area of hemisphere. Base area of hemisphere. Formula pi r square. Pi value 22/7. Okay. R value hemisphere radius. Hemisphere radius ఏమవుతుంది? Diameter 4.2 కాబట్టి radius ఏమైంది? 4.2/2 అవుతుంది. R స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 4.2/2 ని 2 టైమ్స్ రాస్తాం. ఓకే, 2 1s 2 11s 7 1s 7 0.6s 2 1s 2 2.1s రిమైనింగ్ రైట్ అమ్మా 11 into 0.6 into 2.1. ఓకే రైట్. ఇది సింపుల్ గా ఎలా వేయాలో చెప్తాను చూడండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గానే వేసేసుకోవచ్చు. 11 into 0.6 ఏమవుతుంది? 6.6 వస్తుంది. 11 0.6 6.6 into 2.1 166 166 2 6s 12 2 6s 12 plus 1 30 6 8 3 1. So 13.86 square centimeter. 13.86 square centimeter. Next third one, CSA of hemisphere. CSA of hemisphere. ఏంటమ్మా ఫార్ములా? 2 pi r square. వాటమ్మా 2 pi r square. ఆల్రెడీ pi r square ఎంత వచ్చింది? 13.86 వచ్చింది. 2 pi r square అంటే 2 into 13.86. 2 into 13.86 right? 2 6s 12 2 8 16 plus 1 17 2 3 6 6 plus 1 7 2 1s 2 27.72 square centimeter. TSA of the block. TSA of the block. TSA of the block ఏమవుతుందమ్మా? ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా. ఫస్ట్ ఏంటి? TSA ఆఫ్ క్యూబ్ ఎంతమ్మది? 150 ప్లస్
13 point minus minus 13.86 plus 27.7 that equals to 150 ఇందులో నుంచి రిమూవ్ చేస్తే 13.86 ఓకే ఎందుకంటే దీని డబుల్ కదా అది సో 13.86 ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే 150 plus 30 163.86 square centimeter 163.86 square centimeter. Next example 3 amma a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure 12.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be printed orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ మీద కొనికల్ పోర్షన్ అనేది ఉంది ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈ సిలిండ్రికల్ పోర్షన్ టోటల్ హైట్ రాకెట్ హైట్ వచ్చేసి 26 సెంటీమీటర్ ఉంది ఈ కొనికల్ షేప్ హైట్ వచ్చేసి 6 సెంటీమీటర్ ఉంది సో సిలిండర్ హైట్ ఏమైంది 26 - 6 అంటే 20 అవుతుంది ఇక ఇన్నర్ రేడియస్ బేస్ ఆఫ్ సిలిండర్ కి వచ్చేసి డయామీటర్ 3 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు అలాగే బేస్ ఆఫ్ కోన్ డయామీటర్ 5 ఇచ్చారు ఓకే డయామీటర్స్ ఇచ్చారు రేడియస్ ఇవ్వలేదు సరే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి 2 పోర్షన్స్ కి కలర్ ఇవ్వాలి ఆరెంజ్ కలర్ ఏమో కోన్ కి తర్వాత yellow కలర్ ఏమో సిలిండర్ కి ఇవ్వాలి ఓకే ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చేసి కోన్ కి తర్వాత సిలిండర్ కి వచ్చేసి yellow కలర్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ మనం ఆరెంజ్ కలర్ పెయింటెడ్ టు కోన్ అన్నమాట అది వేసేటప్పుడు కోన్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ రావాలి కోన్ మెజర్మెంట్స్ రేడియస్ డయామీటర్ ఎంత ఇచ్చారు కోన్ కి చూడండి 5 కదా సో r equals to d by 2 so 5/2 means 2.5 centimeter నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేడియస్ వచ్చేసి 2.5 సెంటీమీటర్ ఇంకేమి ఇచ్చారమ్మా హైట్ వచ్చేసి 6 సెంటీమీటర్ h equals to 6 సెంటీమీటర్ మనకి l తెలియదు కదా l వచ్చి ఇవన్నీ కూడా కోన్ కు సంబంధించినవి రైట్ l వచ్చేసి √r² plus h² that equals to 2.5 whole square plus 6² 2.5 అంటే 6.25 plus 6² అంటే 36 so totally 36 plus 6.25 42.25 root of 42.25 చూడండి ఒకసారి 42.25 6 6s 36 minus 6 decimal is there so put decimal 6 2s 12 oma 25 125 5s 625 so 6.5 centimeters 6.5 centimeter the area painted to be orange the area painted to be orange దేనికమ్మా ఇది కోన్ కి సంబంధించింది కోన్ కే కదా మనం ఆరెంజ్ పెయింట్ చేయాల్సింది సో ఏమేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి CSA of cone plus base area of cone minus base area of cylinder సిలిండర్ మెజర్మెంట్స్ మనకు తెలియదు కదా అవి కూడా రాసేసుకోండి ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సిలిండర్ కి సంబంధించి సిలిండర్ మెజర్మెంట్స్ హైట్ h equals to 26 - 6 20 సెంటీమీటర్ టోటల్ హైట్ 26 కోన్ హైట్ రిమూవ్ చేస్తే హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి
ఇది హెచ్ డాష్ అనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటారు. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేడియస్ ఆర్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది డయామీటర్ 3 కాబట్టి d/2 అంటే 3/2. 3/2 మీన్స్ 1.5 సెంటీమీటర్. ఓకే, అన్నీ వచ్చేసినాయి కదమ్మా. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ద ఏరియా పెయింటెడ్ టు బి ఆరెంజ్. ద ఏరియా పెయింటెడ్ టు బి ఆరెంజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫార్ములా ఏమైందో చూడండి. ఫస్ట్ సిఎస్సి ఆఫ్ ఏ కోన్ పై ఆర్ఎల్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా బేస్ ఏరియా ఆఫ్ కోన్. బేస్ ఏంటి? సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కదా, పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ తర్వాత సిలిండర్ బేస్ ఏరియా రిమూవ్ చేయాలి. సిలిండర్ బేస్ ఏరియా కాబట్టి పై ఆర్ డాష్ స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. పై మీన్స్ 3.14 ఇంటూ రేడియస్ వచ్చేసి 2.5, లేటెంట్ హైట్ 6.5 ప్లస్ పై ఆర్ స్క్వేర్. పై మీన్స్ 3.14 ఇంటూ రేడియస్ 2.5, సో 2.5 ఇంటూ 2.5 మైనస్ పై 3.14 ఇంటూ r1 స్క్వేర్. ఏమవుతుంది? r ఎంతో చూడమ్మా, 1.5 ఇంటూ 1.5. సో 3.14 ని కామన్ చేస్తే ఇక రిమైనింగ్ ఏముంది చూడండి, 2.5 ఇంటూ 6.5 ప్లస్ 2.5 ఇంటూ 2.5 మైనస్ 1.5 ఇంటూ 1.5. సో చూడండి 3.14 ఇంటూ 2.5 ఇంటూ 6.5 చూడండి 16.25 వస్తుంది. ప్లస్ 2.5 ఇంటూ 2.5 6.25 మైనస్ 1.5 ఇంటూ 1.5 2.25. సో 16.25 6.25 యాడ్ చేస్తే 22.50 వచ్చింది. అందులో 2.25 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 20.25. సో 3.14 ఇంటూ 20.25. చూడండి 20.25 ని 3.14 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 5s వాట్ అమ్మా 20, 4 2s 8 plus 2 10 డెసిమల్, 4 0 0 plus 1 1, 4 2s 8. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 తోటి చేయండి, 1 5 5 1 2 2 1 0 0 1 2 2. 3 తోటి 3 5s 15, 3 2 6 plus 1 7, 3 0 0 3 2 6 0 5 8 8 plus 7 15, 2 plus 1 3, 63.585. 63.585 square centimeter. Next one amma, area. Sorry, the area painted to be yellow. The area painted to be yellow. yellow paint చేసే దేనికమ్మా? సిలిండర్ కదా. సిలిండర్ కి ఏమేం కావాలి? CSA ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ 1 base area of cylinder. 1 base area of a cylinder. 1 base area of a cylinder. So CSA of a cylinder. CSA అంటే ఏమైందమ్మా? 2 pi r1 h1 plus 1 base area అంటే pi r1 square. 2 pi అంటే 3.14, r1 is 1.5 into h1. h1 వచ్చేసి 20. h1 is 20 plus pi is 3.14, r1 square. r1 వచ్చేసి 1.5 అమ్మా. సో 1.5 into 1.5. 3.14 కామన్ చేయండి. 3.14 కామన్ చేస్తే 2 into 1.5 320 60 అమ్మా. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా 3.14 కామన్ చేస్తే 2.25 వస్తుంది. సో 3.14 into 62.25. ఇక్కడ చేద్దామమ్మా. 62.25 into 3.14. 4 5s 20, 4 2s 8 plus 2 10, 4 2s 8, 8 plus 1 9,
4 6s 24. Next 155, 122, 122, 166. Next 3 5s 15. Next 326 plus 1 7. 326, 3 6s 18. 0 5 11 plus 5 16. 6 plus 7 13 plus 1 14. 8 6 14 plus 1 15. 9 1. ఇక్కడ డెసిమల్ 2 ప్లేసెస్, ఇక్కడ 2 ప్లేసెస్ 1 2 3 4. సో ఎంత వచ్చిందమ్మా 195.465 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.